हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल इन योर लाइफ एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल दैट इज नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आज की जो मेरी वीडियो है दैट इज अगेन मैं क्लास 10th का जो टॉपिक है चैप्टर 4 वो लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरी एक जो सीरीज है वो मैंने स्टार्ट की है। क्योंकि जो चैप्टर 4 है दैट इज अ वेरी लेंथी चैप्टर, इसलिए मैंने इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपने जो मेरा फर्स्ट पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल दिया है एंड इसका जो आज जो मेरी वीडियो दैट इज रिलेटेड विद द सेकंड पार्ट, जिसमें हम बेसिकली मेन करेंगे गुरु रामदास जी के बारे में एंड गुरु अर्जन देव जी के बारे में। मींस फोर्थ गुरु एंड द फिफ्थ गुरु के बारे में हम डिटेल में करेंगे कि उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिखिज्म। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट मूव ऑन टुवर्ड्स आवर वीडियो that is related with the development of the fourth and the fifth guru, means उन्होंने क्या क्या contribution किया है for the development of the Sikhism। तो चलिए एक बार मैं आपको टॉपिक का नेम बता देती हूँ कि कंट्रीब्यूशन ऑफ सिख गुरुज फ्रॉम गुरु अंगद देव जी टू गुरु तेग बहादुर जी। दिस इज द सेकंड पार्ट। ठीक है, जिसमें हम बेसिकली फोर्थ गुरु एंड द फिफ्थ गुरु के बारे में लर्न करेंगे। तो चलिए वीडियो जो है आगे हम मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ गुरु रामदास। ठीक है, जो सिखों के फोर्थ गुरु हैं। इनका जो टाइम पीरियड है that basically start from the 1574 से स्टार्ट होकर इनका 1581 तक इनका टाइम पीरियड चलता है। ठीक है, गुरु रामदास जी जो है दैट इज द फोर्थ गुरु, जिनका टाइम पीरियड 1574 से 1581 है। ठीक है, अपने इन्हीं सारे मीन सालों में इन्होंने क्या किया था, काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था अपनी लाइफ को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिख रिलीजन। ठीक है, काफी ज्यादा इन्होंने डेवलपमेंट की है, काफी सारे रिफॉर्म्स किए हैं सिखिज्म में। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रमोट द सिख रिलीजन। तो सबसे फर्स्ट रिफॉर्म इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट डेवलपमेंट इनकी क्या थी, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ रामदासपुर और अमृतसर, जिसे हम अमृतसर भी कहते हैं। ठीक है, तो गुरु रामदास जी जो सिखों के फोर्थ गुरु हैं, उन्होंने रामदासपुर की स्थापना की थी इन 1577 में। ही इनिशिएटेड द वर्क ऑफ digging अमृत सरोवर अंडर द सुपरविजन ऑफ बाबा बुड्ढा जी। ठीक है, बाबा बुड्ढा जी के अंदर जो ये जो सारा काम जो था मीन्स वो चल रहा था। ठीक है, देन इसके अलावा मीन्स ये कहा जाता था कि अकबर ने गुरु अमरदास जी की जो बेटी थी ਬੀਬੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੈਂਡ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਮੀਨਸ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲੈਂਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਂਡ ਸੰਤੋਖ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਦੋਂ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੈਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਕੈਪੇਬਲ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੀਨਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਦੈਟ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਕਮ ਐਂਡ ਸੈਟਲ ਇਨ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੀਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੀਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਜਿੱਦਾਂ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੀਨਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 52 ਟ੍ਰੇਡਰਸ, 52 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵਪਾਰੀ, ਦੇ ਕੇਮ देयर टू settle down। ठीक है, ग्रेजुअली की होया सी, स्लोली की होया सी, मार्केट ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਦੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਲਗਾਏ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਲੇਟਰ ਔਨ ਇਟ ਵਾਸ ਨੇਮਡ ਐਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਮੀਨਸ ਕਹਿਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਔਨ ਦ ਲਾਸਟ, ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨੇਮਡ ਐਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਟੀ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, that the establishment of this city gave a big boost to the development of Sikh community, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, now they got another new pilgrimage, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, एक नया जो तीर्थ स्थान जो था मीन्स सिखों को अब मिल गया था। पहले कौन सा था, गोविंदवाल साहिब, जो बौली की कंस्ट्रक्शन की थी, ठीक है। अब फाउंडेशन जब की थी रामदासपुरा की, अब उन्हें एक नया जो था मीन्स तीर्थ स्थान जो था वो मिल गया था। नाउ द सिख गॉट कमर्शलाइज सेंटर ऑल्सो। अब यहाँ पर क्या था, उन्हें ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਗੈਰਾ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਵਪਾਰੀ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਦੈਨ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਨੇਮ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨੇਮਡ ਐਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਬਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ 4th ਗੁਰੂ ਹਨ। then next जो इनका contribution that is the beginning of the मसंद system। ना मसंद सिस्टम क्या था, ये क्यों स्टार्ट किया था, इसकी क्या जरूरत क्या पड़ी थी, ठीक है। मसंद सिस्टम जो था दैट वाज, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये स्टार्ट किया था गुरु रामदास जी ने, ठीक है। वो क्यों स्टार्ट किया था, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ पॉन्ड ऑफ अमृतसर एंड संतोखसर। जो उन्होंने डिगिंग का काम जो था वो जो स्टार्ट किया था अमृतसर और संतोखसर के जो सरोवर जो दो सरोवर थे, उनका काम कंप्लीट करने के लिए दे नीड मनी, इसलिए उन्होंने मसंद सिस्टम स्टार्ट किया था। अब ये मसंद सिस्टम मींस इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया, सिस्टम तो स्टार्ट कर दिया, इससे पैसा मींस जो मनी वगैरह थी वो कैसे आएगी। अब क्या किया था कि गुरुजी डिप्यूटेड हिज ट्रस्टेड सिख डिवोटीज to go to far off places to spread the message of Sikh religion and collect donations. Such devotees were called masand। अब जैसे सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, मेन रीजन हमें पता चल गया कि ये क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि जो डिगिंग का जो काम स्टार्ट किया था पॉन्ड का, ठीक है, उस कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए पैसे की जरूरत थी, ठीक है। अब वो पैसा जो था वो कैसे आएगा, अब गुरुजी ने क्या किया था, अपने जो ट्रस्ट वर्दी जो डिवोटीज जो थे वो दूर दूर जगह पर जाकर उन्होंने बेचने स्टार्ट कर दिए थे। एक तो वो सिखिज्म का प्रचार करते थे, ठीक है, फर्स्टली दे स्प्रेड द मैसेज ऑफ सिख रिलीजन। सेकंड वो क्या करते थे, वो दे स्टार्टेड कलेक्टिंग डोनेशंस फ्रॉम द पीपल, और वो जो डोनेशंस होती थी वो सीधा गुरुजी के पास लाई जाती थी, और वो जो गुरुजी थे वो सीधा वो सारी की सारी जो डोनेशन जो थी वो मींस जो कंस्ट्रक्शन वर्क जो चल रहा था उसके ऊपर स्पेंड की जाती थी। सो दैट इज बेसिकली द मेन मसंद सिस्टम, कि कैसे स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, क्यों स्टार्ट किया था, मेन रीजन क्या था, देन इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया था, ठीक है। सो स्टार्ट किया था गुरु रामदास जी ने, ठीक है, इन ऑर्डर टू कलेक्ट द फंड बिकॉज दे नीड मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क। सो उन्होंने क्या किया था, अपने वेरियस डिवोटीज जो थे, जो ट्रस्ट वर्दी मींस ਜਿਹੜੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਫੰਡ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਮੋਰਓਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨॉन ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਦੇ ਆਲਸੋ ਸਟਾਰਟਡ ਅਡਾਪਟਿੰਗ ਦ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है इनका मेन कंट्रीब्यूशन दैट इज द रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन द सिख एंड द उदासीस। जैसे काफी लंबे समय में, अगर आपने मेरा जो फर्स्ट पार्ट है अच्छी तरह से मीन सुना होगा तो आपको पता होगा कि जैसे गुरु अंगद देव जी के टाइम से, गुरु अमरदास जी के टाइम में उदासी सेक्ट जो था विच वाज स्टार्टेड बाय द सन ऑफ गुरु नानक देव जी, दैट इज श्री चंद, बाबा श्री चंद, उन्होंने जो स्टार्ट किया था मीन्स वो काफी आगे चल रहा था। अब उन्होंने सिखिज्म में और जो सिख लोग जो थे और उदासी के जो लोग थे मींस इन दोनों की जो मेन एक ग्रुप जो बना था, ये ग्रुप जो मींस वो कैसे
उसमें रिकॉन्सिलिएशन कैसे हुई थी, ठीक है, वो अब हम करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कि ऑन बिकमिंग अवेयर ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ गुरु रामदास जी, मीन्स जो गुरु रामदास जी की जो पॉपुलैरिटी थी वो दिन प्रतिदिन मीन्स दिनों दिन ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ मीन्स ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਉਦਾਸੀ ਸੈਕਟ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਮੀਟ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀ ਸੈਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚਲੀ ਮੀਨਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲੋਸਫਿਕਲੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੈਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੈਨ ਹੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਸੋ ਮਚ impressed by the modesty and the high character of Guru Sahib, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਟ ਲਾਸਟ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੀ accepted ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ was a real successor of ਗੁਰਗੱਦੀ, not him। ਐਟ ਲਾਸਟ ਉਹਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਿਸ ਐਕਸਲੈਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਨੈਕਸਟ ਸਕਸੈਸਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੀਨਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲੋਸਫੀਕਲ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਦੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹੀ ਮੇਨ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀ ਸੈਕਟ ਸੀਗਾ ਸਟਾਪ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਦ ਸਿੱਖ, ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਉਦਾਸੀ ਸੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਦਾਸੀ ਸੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਨਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਉਦਾਸੀ ਸੈਕਟ ਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ ਉਹ ਮੀਨਸ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਮੀਨਸ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਰੀਨਿਊਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਬੀ ਅਡਾਪਟਡ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦੈਨ ਇਹ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਦਾਸੀ ਸੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ 4th ਗੁਰੂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕਦਮ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੈਨ ਅਨਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਈਅਰਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिखिज्म। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਈਅਰਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ performed many works for the development of Sikh religion। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਲਾਈਕ ਸੰਗਤ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਗਤ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਵਰ ਕੈਰੀਡ ਫਾਰਵਰਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੰਪੋਜ਼ ਲਾਵਾਂ ਐਂਡ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਡੈਟ ਟੂ ਬੀ ਸੰਗ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਮੈਰਿਜ। ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡੈਟ ਸ਼ਬਦ ਟੂ ਬੀ ਸੰਗ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਮੈਰਿਜ, ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ 679 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਹਿਮਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਇਨ ਦਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦ ਅਕਬਰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ, ਅਕਬਰ ਆਲਸੋ ਹੈਡ ਅ ਵੈਰੀ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਹਿਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਸਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੈਨ ਔਨ ਦਾ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, he abolished the land revenue tax for 1 year।
ਇਹਦੇ ਇਸਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੌਰੀ, ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫॉर 1 ਈਅਰ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਆਫ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੀਨਸ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਬਰਲ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਐਂਡ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਟੂ ਗੁਰਗੱਦੀ। ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨੈਕਸਟ ਸਕਸੈਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਏਬਲ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ 2 ਸਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ, and the principle of succession of the Gurgaddi was significant event in the Sikh history। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨਸ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਾਈਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਾਈਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਗੱਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਡਿਸਾਈਪਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਅੱਛੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। 3 ਬੇਟੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਨਿੰਗ ਪਰਸਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਦੇਵ ਉਹ ਮੀਨ ਸੰਸਾਰਿਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਿਸ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਨ ਬੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਮੇਨ ਬਾਈ ਦ ਲਾਰਜ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਦ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗਈ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 5th ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੀਨਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5th ਗੁਰੂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1581 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1606 ਤੱਕ, ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ। ਆਪਣੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੀਨਸ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੈਡ ਟੂ ਫੇਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਫਨੈਟਿਕ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਫਨੈਟਿਕ ਕੱਟੜ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਯੈਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬ੍ਰੇਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਫॉर द ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਨ ਲਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਮੇਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੰਪਲੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਵਰਕਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ
ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ laid the foundation of ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਸਰੋਵਰਸ ਦਾ ਡਿਗਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਂਡ ਸੰਤੋਖਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਹੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਕੰਪਲੀਟਡ, he couldn't completed this work, so it was the Guru Arjan Dev Ji who completed the construction work of these rovers. Moreover ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੀਨਸ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਮਝੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗਾ। So next important work ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that is the construction of ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੀਨਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। Guru Arjan Dev Ji got constructed Harmandir Sahib in the middle of the Amrit Sarovar in 1588 AD। ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 1588 AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੀਨਸ ਸਰੋਵਰ ਲਾਈਕ ਆ ਸਰੋਵਰ ਹੈਗਾ ਆ ਮੀਨਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਤੋਂ 1589 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 4 ਡੋਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ which means ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਓਪਨ ਆ means that is open for all type of people। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਲੋਕ ਮੀਨਸ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਮੀਨਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਆ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ that was ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਐਂਡ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ 1588 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 1589 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 1601 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ ਸਤੰਬਰ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਸ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਮੀਨਸ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਾਸ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਦ ਫਰਸਟ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਨਸ ਕੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੀਨਸ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 1588 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। 89 ਦੇ ਵਿੱਚ 1589 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰਖਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। 1601 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕਦਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗੀ। ਸੋ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਰਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀਗੇ हरमंदिर साहिब थे। नेक्स्ट अब हम करेंगे कि फाउंडेशन की थी वेरियस मीन्स सिटीज की गुरु अर्जन देव जी ने। ठीक है। सो गुरु अर्जन देव जी लेड द फाउंडेशन ऑफ फ्यू सिटीज। वो कौन कौन सी सिटीज की हम उसके बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट जो सिटी आती है डेट इज कॉल्ड द सिटी ऑफ तरनतारण। ठीक है। ये जो सिचुएटेड थी बिटवीन द रिवर रावी एंड द ब्यास। 1590 में इसकी स्थापना की थी तरन तारण की। 1590 एंड सिटी ऑफ तरन तारण इसकी एस्टेब्लिशमेंट की थी। यहाँ पर सरोवर का जो काम था, खुदाई का जो काम था डेट वाज बेसिकली स्टार्टेड। ठीक है। सरोवर का काम जो था वो स्टार्ट किया था
और इसके आसपास जो था एक सिटी जो थी वो स्टैब्लिश कर दी थी, जिससे क्या हुआ था, ये एक अनदर एक जैसे आप कह सकते हो पिलग्रिमेज बन गया था फॉर द सिखिज्म, फॉर द सिख पीपल। एक नया जैसे सिटी जो थी मीन्स ओरिजिनेट की थी गुरुजी ने, और ये कहा था कि जो इस सरोवर में सच्चे दिल से होली बात लेगा, दैट पर्सन वुड बी गेट रीड ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। देन सेकंड जो सिटी जो थी जो स्टैब्लिश की थी, दैट इज द करतारपुर। तरन तारण के बाद काफी जो लोग थे उन्होंने सिखिज्म को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। उसमें से काफी सारे जो अच्छे अच्छे मीन सोल्जर्स भी निकल कर आए थे। देन तरन तारण के बाद गुरु अर्जन देव जी ने क्या किया था कि 1593 में करतारपुर सिटी की स्थापना की थी, जिसे हम सिटी ऑफ गॉड, जिसे हम सिटी ऑफ गॉड जो है वो भी कहते हैं। गुरु अर्जन देव जी यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया था, एक कुआं जो था, जो एक वेल जो था वो डग करवाया था, विच वॉज कॉल्ड गंगसर, जिसे हम गंगसर कहते थे। दैट इज मोस्ट प्रोबली ये था इनकी इन द जलंधर दोआब में, ठीक है। इट इज सिचुएटेड नियर जलंधर, जलंधर दोआब में आता है। और जो सिटी ऑफ तरन तारण जो है ये बेसिकली आ जाती है माझा रीजन में, ठीक है। और जो करतारपुर है ये है नियर जलंधर, ठीक है, जलंधर दोआब में आ जाती है। नेक्स्ट जो सिटी मींस नेक्स्ट जो मेन और टाउन जो था उन्होंने जिसकी स्थापना की थी, दैट इज कॉल्ड दी हरगोबिंदपुर। हरगोबिंदपुर। गुरु अर्जन देव जी के टाइम क्या हुआ था कि उनकी जब मैरिज हुई थी, मैरिज के काफी लंबे समय बाद उन्हें एक मींस बेटे की बख्श हुई थी, बेटे की बख्श हुई थी। देन ही वाज ब्लेस्ड विद अ सन। तो उस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए, उस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए 1595 में, उस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए 1595 में उन्होंने एक स्मॉल टाउन की एस्टेब्लिशमेंट की थी गुरु अर्जन देव जी ने, और उसका क्या नाम रखा था, हरगोबिंदपुर। ये बेसिकली नाउ जो है मींस, अब अगर हम बात करें इसकी जो लोकेशन है, दैट इज इन गुरदासपुर, दैट इज इन गुरदासपुर मींस डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ठीक है। तो ये कुछ मेन सिटीज या कुछ टाउन थे जो गुरुजी ने मेंस एस्टेब्लिश किए थे। एक तो मेन ये एक सेंटर बन गए थे पिलग्रिमेज का, जिससे क्या था सिखिज्म और ज्यादा पॉपुलराइज हो गया था, ठीक है। सबसे पहला हो गया सिटी ऑफ तरन तारण, ठीक है, जो माझा रीजन में आता है, ठीक है। इसमें क्या था कि होली बात ले सकते हैं। 1590 में इसकी मींस एस्टेब्लिशमेंट की थी। देन नेक्स्ट आता है करतारपुर, ये आता है जलंधर दोआब में, ठीक है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट की थी 1593 में। हरगोबिंद हरगोबिंदपुर जो मींस जो टाउन जो था वो क्यों एस्टेब्लिश किया था, बिकॉज इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ हिज सन एंड ही नेम्ड इट आफ्टर हिज सन। अपने बेटे के नाम पर ही उन्होंने ये एक टाउन जो था वो मींस एस्टेब्लिश किया था, उसकी फाउंडेशन की थी। ये जो मींस कुछ सिटीज होगी लाइक तरन तारण, करतारपुर एंड हरगोबिंदपुर। नेक्स्ट ਜਿਹੜੀ मेन डेवलपमेंट की सी दैट इज दी कंस्ट्रक्शन ऑफ बौली साहिब एट लाहौर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੀਨਸ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਦਾਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨਾਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦਾਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਦੇ ਕੰਸਟਰਕਟਡ ਅ ਬੌਲੀ ਦੇਅਰ। ਬੌਲੀ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਫੁਲਫਿਲ ਦ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਗੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਕਾਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਰੈਲਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਹਜੇ ਮੀਨਸ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਉੱਥੇ ਬੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਦੈਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ that also became a pilgrimage for the Sikh। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦਾਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬੌਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
then next important main contribution ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ organization and development of Masand system. Masand system ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ already means start ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ by which guru? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਜੋ ਕਿ 4th ਗੁਰੂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੀਨਸ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਬਿਕਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਮੀਨਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੀਨਸ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੈਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਦੈਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਮੀਨਸ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੈਨ what they need finance, they need money. ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਧਨ ਦੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੁਣ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਮੋਰਓਵਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ could not manage enough finance through offerings, means ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਆਫਰਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਚੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ? ਟੂ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਦ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ। ਫਰਸਟ ਰੂਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਵਰੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਫਰ ਕਰੂਗਾ 1/10 ਆਫ ਹਿਸ ਇਨਕਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦਾ 1/10 ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਫਰ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ, ਮੀਨਸ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਸਵੰਤ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਐਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮੀਨਸ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ? ਔਨ ਦਾ ਡੇ ਆਫ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਸਵੰਤ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਔਨ ਦਾ ਡੇ ਆਫ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ। ਦੈਨ ਥਰਡ ਰੂਲ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸੰਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਨ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪਰਸਨਲੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੋਟਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲੀ ਮੀਨਸ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੰਦੇ ਨੂੰ, ਦਸਵੰਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। The Masand would send their representatives to the places where they were unable to visit personally. ਜਿੱਥੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। Then last in the main rule ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ the Masand would also preach Sikh religion while collecting money. ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ 5th ਗੁਰੂ ਹਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਾਸ ਰਿਕਵਾयर्ड, पैसा ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ठीक है। सो इसी वजह से क्या हुआ था कि जो ऑफरिंग्स जो मीन्स जो सिख जो थे ऑफर्स करते थे, जो डोनेशन देते थे, डेट वाज क्वाइट नॉट इनफ। सो देयरफॉर गुरु साहिब ने क्या किया था, दे रीऑर्गेनाइज्ड द मसंद सिस्टम। देन दे लेड द फॉलोइंग मेन रूल्स कि 1/10 इनकम जो है, अपनी इनकम का 1/10 हिस्सा जो है वो डेट वाज आस्क्ड टू ऑफर, ठीक है। देन सेकंड में ये था कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो अपॉइंट किए गए थे। फर्दर उन रिप्रेजेंटेटिव्स ने आगे अपने कुछ डिवोटीज रखे थे जो मींस उन जगह पर जाते थे जिन पर ये रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं पहुंच पाते थे पर्सनली, उस जगह पर जहां पर वो नहीं पहुंच पाते थे। देन लास्ट था कि दैट मसंस जो थे दे वुड प्रीच
सिख रिलीजन, जब वो पैसे वगैरह कलैक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 5th ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਕੰਪੀਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ। ਕੰਪੀਲੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੀਨਸ ਕੰਪਾਈਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ। ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਵਾਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹਰ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੋਰਓਵਰ ਕੁਛ ਮੀਨਸ ਇਟ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਫॉर द ਸਿੱਖ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਫੇਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੀਨਸ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੰਪਾਈਲ ਦੀ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟਰੂ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਕੰਪਲੀਟ ਪਿਓਰ ਐਂਡ ਫੈਕਚੁਅਲ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਨਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰ ਦ ਹਿਮਸ ਆਫ ਦ ਅਰਲੀਅਰ ਗੁਰੂਜ਼ ਫਰੋਮ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ। ਐਂਡ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦ ਸਨ ਆਫ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, 4 ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੀਨਸ 976 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ 62 ਮੀਨਸ 62 ਹਿਮਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 907 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 679 ਹਿਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਨਾਮਦੇਵ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੀਨਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੀਨਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੀਨਸ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੌਣ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਕੰਪਲੀਟਡ ਇਨ 1604। ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 1601 ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਦੈਨ 1604 ਸਤੰਬਰ 1604 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, 2216 ਹਿੰਦ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ। ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਜਿਹੜੇ ਢੋਂਗੀ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਣੀ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 1604 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ।
So that is basically the main uh, reason behind the ਕਿ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਦੇ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਆਫ ਹੋਰਸਸ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਂਟਡ ਹਿਸ ਸਿੱਖ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ? ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਟ ਹੈਲਪ ਸਿੱਖ ਟੂ ਬਿਕਮ ਰਿਚ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਗੁਰੂਜ਼ ਟ੍ਰੇਜਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਆਲਸੋ ਲੈਡ ਟੂ ਦ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਖਾਲਸਾ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੀ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਆਰਮੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਅਨਦਰ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਨ ਦ ਫੇਵਰ ਆਫ ਵਿਡੋ ਰੀਮੈਰਿਜ, ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਵਿਡੋ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਲਾਈਕ ਹਿਸ ਪ੍ਰੈਡੀਸੈਸਰਸ, ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਸੈਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਪੰਗਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡੈਟ ਨਾਟ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਐਨੀ ਇੰਟੌਕਸੀਕੈਂਟਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਬਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਫॉर ਲੈਪਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈਪਰਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਕੋਡ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੀਨਸ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਪੂਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਸ। ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਡੀਸੈਸਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਸੈਪਰੇਟ ਬਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾਟ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਐਨੀ ਇੰਟੌਕਸੀਕੈਂਟਸ। ਦੈਨ ਅਨਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ, ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਨਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5th ਗੁਰੂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੀਨਸ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੀਨਸ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਮਾਝਾ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਟੂ ਪ੍ਰੀਚ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਦ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਸਰਹਾਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਬਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੋਲੋਵਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਛਕਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬਾਣੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਨੇਮ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਚੋਲਾ। ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਖਾਨਪੁਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਵਿਲੇਜ ਖਾਰਾ। ਇਹ ਖਾਰਾ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਲੰਧਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਨਸ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਖੇਮਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੁਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਨਸ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰੀਚ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, he preached Sikhism and he made many people followers of Sikhism. So various ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਝਾ ਤੋਂ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਸਰਹਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੀਨਸ ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਛਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਖਾਰਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਕੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਮਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੁਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਨਸ ਵੇਰੀਅਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੀਨਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ गए ਸੀਗੇ। नेक्स्ट अब हम करेंगे गुरु अर्जुन देव जी फ्रेंडली रिलेशंस विद अकबर। लाइक काफी अगर हम मीन्स पीछे जो गुरु जी थे लाइक गुरु अमरदास जी हो गए, गुरु रामदास जी हो गए, उनके भी मीन्स काफी अच्छे रिलेशंस थे अकबर के साथ, क्योंकि अकबर जो है दैट वो उसका जो टाइम पीरियड था कंटेम्प्रेरी था, मीन्स उसका टाइम पीरियड और गुरु का टाइम पीरियड जो था वो साथ साथ में चल रहा था। ठीक है। सिमिलरली गुरु अर्जन देव जी का भी काफी अच्छे रिलेशंस थे अकबर के साथ, बट जो पृथ्वीचंद हो गया या ब्राह्मण्स हो गए या कुछ फनेटिक मुस्लिम्स हो गए, उन्होंने काफी ज्यादा ऐसे मीन्स कोशिश की थी, ऐसे इतना ज्यादा मीन्स ट्राई किया था कि अकबर और गुरु जी के रिलेशंस को खराब किया जाए। दे ट्राई टू इंस्टिगेट अकबर रिलेशंस अगेंस्ट गुरु साहिब। प्रीतिचंद जो कौन था? गुरु अर्जन देव जी का भाई। ठीक है। ब्राह्मण्स भी कुछ ऐसे थे जो इनके मीन्स पॉपुलैरिटी को देखकर बहुत ज्यादा मीन्स उनमें जे फैक्टर जो था वो आ चुका था, मीन्स जेलेसी फैक्टर। सो बट जो लिबरल एम्परर जो था, जो अकबर जो था, मीन्स उसने इन चीजों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। He didn't pay any heed to anyone. ठीक है। मोरोवर उसने गुरु जी की रिकमेंडेशन के ऊपर अकबर ने क्या किया था, लैंड रेवेन्यू जो था, टैक्स जो था फार्मर्स के ऊपर जो लगाया था, उसने वो माफ कर दिया था 1 साल के लिए। जैसे उसने गुरु अमरदास जी के टाइम और गुरु रामदास जी के टाइम, इसी तरह अब उसने गुरु अर्जन देव जी के टाइम किया था। इससे क्या हुआ था कि गुरु जी की जो पॉपुलैरिटी थी लोगों में, दैट वाज आल्सो क्वाइट इंक्रीज्ड, वो भी और ज्यादा बढ़ गई थी। देन ऑन द कंट्रेरी इट आल्सो लेड टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ, एंड इसके अलावा क्या हुआ था, सिखों की जो गिनती थी वो भी डे बाय डे इंक्रीज होती गई थी। तो अगर हम बात करें अकबर के रिलेशंस की, मींस उसके रिलेशंस काफी ज्यादा अच्छे थे गुरु जी के साथ, जैसे गुरु अमरदास जी के साथ थे वैसे ही गुरु रामदास जी के साथ थे। इसी तरह गुरु अर्जन देव जी के साथ उसके रिलेशंस भी काफी ज्यादा अच्छे थे। काफी लोगों ने मींस ट्राई किया था, कोशिश की थी कि इनके रिलेशंस को खराब किया जाए। दे ट्राई टू इंस्टिगेट अकबर्स रिलेशंस अगेंस्ट गुरु जी, बट ऑल इन वेन। इससे क्या हुआ था, मींस कुछ भी नहीं हुआ था। बट ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੋਰਓਵਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਸਨੇ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਨਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਦੈਟ ਬਿਕੇਮ ਕੁਆਇਟ ਮੋਰ ਪਪੂਲਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਮੰਗਸ ਦ ਫਾਰਮਰਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। लास्ट जो अब हम करेंगे मेन, that is the sense of self sacrifice for Sikhism. It is a very important part गुरु अर्जन देव जी की लाइफ का। ठीक है। 2 मुगल एम्पर थे जो मीन्स गुरु जी के टाइम पीरियड में चल रहे थे, एक अकबर और उसका बेटा जहांगीर। ठीक है। अकबर का अगर हम बात करें, उसके मीन्स रिलेशंस काफी ज्यादा अच्छे थे क्योंकि वो काफी ज्यादा लिबरल था। ऑन द कंट्री जहांगीर जो था वो इतना ज्यादा लिबरल नहीं था, वो काफी ज्यादा फेनेटिक था, कट्टर था अपने रिलीजन के रिलेटेड। बट ऑन द कंट्री जो अकबर था मीन्स वो लिबरल था, हर एक रिलीजन के रिलेटेड उसके लिबरल व्यूज थे। देन अकबर लाइक गुरु जी वो क्यों पसंद करता था? बिकॉज ऑफ हिज टीचिंग्स, जिसने सोसाइटी को फ्री करवाया था कास्ट सिस्टम से, सुपरस्टिशन से, अंधविश्वास से और रिलीजियस फनेटिसिज्म जो कट्टरवाद जो होते हैं उससे मुक्त करवाया था। बट जहांगीर जो था, ही डिडंट लाइक द पॉपुलैरिटी ऑफ गुरुजी, क्योंकि वो काफी ज्यादा कट्टर था, सिर्फ अपने रिलीजन को ज्यादा वो मानता था।
एंड इसके अलावा वो इस बात से भी ज्यादा मीन्स नाराज था कि काफी सारे हिंदू और मुस्लिम जो थे वो गुरुजी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। देन एक बार क्या हुआ था कि जब प्रिंस खुसरो जो जहांगीर का बेटा है उसने रिवोल्ट कर दिया था अपने फादर के खिलाफ और वो महल से चला गया था। जब रॉयल आर्मी ने जब रॉयल फोर्सेस ने उसका पीछा किया तो वो पंजाब की तरफ भाग गया ਕਿ ਫਲੈਡ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਝੂਠੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ। ਨਾਓ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ who was already finding an excuse to take action against Guru Sahib, means ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ strictly action ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ? for helping rebellious ਖੁਸਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਖੁਸਰੋ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਦਾ ਫਾਈਨ ਇਲੌਜੀਕਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫਾਈਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੂਟਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗਰਮ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਗਰਮ ਰੇਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਲਾਈਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸੀਗੀ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ 1606 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1606 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੀਨਸ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁਸਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। So this is the end of my video guys. Thank you for watching. I hope this video again will prove very beneficial for you guys. ये जो वीडियो थी मैंने बेसिकली बनाई थी क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाई थी। बट स्टिल अभी ये जो चैप्टर जो है दैट इज नॉट कंप्लीटेड येट। मैंने जो था चैप्टर 4 लिया था, इट्स अ लेंथी चैप्टर। सो स्टे ट्यून फॉर सेकंड थर्ड पार्ट। जो तो अभी तो मैंने आपको सेकंड पार्ट करवाया था, थर्ड पार्ट में जो है हम बेसिकली मेन करेंगे 6 गुरु के बारे में, गुरु हरगोबिंद जी के बारे में। ठीक है, और इसके अलावा अब हम करेंगे गुरु हरराय जी। ठीक है, थर्ड पार्ट में। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। मिलते हैं हम नेक्स्ट सैटरडे विद अ न्यू वीडियो एंड अ न्यू पार्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।